اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا اصیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اصیلوں کی ٹانگوں کی کمزوری کے حوالے سے ہے۔ کن وجوہات کی بنا پہ یہ بیماری آتی ہے، پرندے ٹانگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں؟ ٹانگوں کی کمزوری کے حوالے سے آسان سا علاج آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ تو چلیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو کچھ وجوہات شیئر کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ کن وجوہات کی بنا پہ یہ بیماری آتی ہے، پرندہ ٹانگوں سے کمزور ہو جاتا ہے، ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ اقسام بتا دیتا ہوں اس بیماری کی، کس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، ٹانگوں کا فالج ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے یہ کمزوری آ گئی ہے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری آ گئی ہے۔ کچھ اس بیماری کی اقسام بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد آسان سا علاج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر کے اپنے پرندے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وجوہات دوستوں یہ ہیں، اگر سردیوں کا موسم ہے، آپ نے اپنے پرندوں کو کوئی مناسب جگہ فراہم نہیں کی ہوئی، ان کے جو کھڈے ہیں یا ان کے رہنے کی جو بھی جگہ ہے، مناسب جگہ ان کو آپ نے فراہم نہیں کی، ٹھنڈ لگ گئی، زیادہ ٹھنڈ ان کو لگتی رہتی ہے، تو آخرکار ایسے پرندے ٹانگوں سے کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ٹانگوں پہ نہ بیٹھیں تو کوئی اور بیماری ان میں آ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، پوٹ جام کر جاتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ان کے ساتھ آ جاتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ دوسرا دوستو، کوئی بیماری آئی، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ٹھیک ہے، بیماری آئی چلی گئی، اس کے بعد پرندے میں ٹانگوں کی کمزوری آ جاتی ہے، وہ ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ انڈی سے بھی، رانی کھیت سے بھی، رانی کھیت آئی، اگر آپ کا پرندہ بچ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیماری آ کے چلی گئی، اپنے اثرات وہ پرندے میں چھوڑ گئی، پرندہ ٹانگوں سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو، گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے موسم میں دوست کھڈوں میں ریت کا استعمال کرتے ہیں۔ تجربے میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ ریت کی وجہ سے بھی پرندے کی ٹانگوں کی کمزوری آ سکتی ہے، پرندہ ٹانگوں پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ دوست ریت ڈال دیتے ہیں، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، مٹی ڈالتے ہیں، مٹی پانی وغیرہ لگاتے ہیں، مٹی جم جاتی ہے، اس وجہ سے ریت ڈالتے ہیں، ریت جمتی نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ اس میں صفائی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس وجہ سے دوست ریت ڈالتے ہیں۔ ریت اور مٹی مکس کر کے ڈال دیا کریں تاکہ مٹی بھی نہ جمے اور آپ کے پرندے میں یہ بیماری بھی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ ریت کی وجہ سے بھی پرندے کی ٹانگوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوستو، خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی پرندے کی ٹانگوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ دوست کہتے ہیں جی ہم نے اپنے پرندوں کی خوراک بڑی فٹ رکھی ہوئی ہے، ان کی ڈائٹ ہم نے اچھی رکھی ہوئی ہے، دانہ وغیرہ ہر چیز انہیں ہم ٹائم پہ دے رہے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ نے بہت سارے پرندے رکھے ہوتے ہیں، بڑے مرغے بھی آپ کے پاس پھیر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے پٹھے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے مرغے جو ہیں وہ چھوٹے پٹھوں کو دانہ یا خوراک کھانے نہیں دیتے، وہ سارا خود کھا جاتے ہیں۔ چھوٹے پٹھے ان کے ویسے بھی دابے کے نیچے ہوتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، تو اس چکر میں آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے مرغے سارا دانہ کھا لیتے ہیں، ساری خوراک کھا لیتے ہیں۔ آپ کے جو پٹھے ہیں وہ ان کی جو خوراک کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو گروتھ کی عمر ہوتی ہے، پٹھا آپ کا گروتھ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے خوراک چاہیے ہوتی ہے، اس کی جو جسم کی خوراک کی ضرورت ہے وہ پراپر پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح عموماً پٹھوں میں ٹانگوں کی کمزوری آ جاتی ہے، ٹانگوں سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں سے رہ جاتے ہیں، ٹانگوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، ایک اور چیز جو اہم چیز ہے، جو دوست فیڈ کا استعمال کرتے ہیں، برائلر فیڈ کا استعمال کرتے ہیں چوزوں کی گروتھ کے چکر میں، ٹھیک ہے، سٹارٹ میں آپ نے ان کو فیڈ پہ لگا دیا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، آپ ان کو فیڈ استعمال کروا رہے ہیں، مسلسل جو دوست فیڈ کرواتے ہیں، ایسے جو پٹھے ہوتے ہیں، پٹھیاں ہوتی ہیں، ان میں یہ چیز لازمی آتی ہے، ٹانگوں کی کمزوری آ جاتی ہے۔ بعد میں ان کے ساتھ اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ گیم وغیرہ بھی اچھی نہیں کر سکتے۔ ایسے پرندے جو آپ نے فیڈ پہ جس کو تیار کیا ہوتا ہے وہ پرندہ آپ کا فارغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیڈ کا استعمال کریں، کسی طریقے کے ساتھ کریں، بہت زیادہ آپ نے اسے فیڈ پہ نہیں لگانا، اگر فیڈ پہ لگائیں گے تو آپ کے پرندے بہت زیادہ بھاری بھی ہو جائیں گے اور ان کی جو یہ کمزوریاں، یہ خامیاں یہ ان میں آتی ہیں۔
दोस्तों इन वजूहात की बिना पे परिंदे में टांगों की कमज़ोरी आ जाती है, ये बीमारी उसमें आ जाती है। इकसाम इसकी यही है, इकसाम भी टांगों का फालिज आ जाना, या किसी बीमारी की वजह से कोई और बीमारी आई, बीमारी चली गई लेकिन आपके परिंदे में ये टांगों की कमज़ोरी छोड़ गई, या फिर किसी भी वजह से आपके परिंदे में टांगों की कमज़ोरी आ जाती है। बेसिक इसका एक ही है, कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की कमी की वजह से आपके परिंदे में ये बीमारी आती है। ठीक है, आपका कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी की वजह से आपका परिंदा उस चीज़ से मुकाबला नहीं कर सका और इस बीमारी में मुब्तला हो गया। आसान सा इलाज है दोस्तों, कोई मैं आपको नहीं कहता कि ये इंजेक्शन ले आएँ, वो इंजेक्शन ले आएँ, ऐसे कर दें वैसे कर दें, कोई लंबे तजर्बे नहीं है। ठीक है, हर बंदे का एक अपना तजर्बा, उसने अपने तजर्बे के हिसाब से किया होता है। जो भी उसको बीमारी आती है वो उसका अपने तजर्बे के हिसाब से फेस करता है और उसको उससे सीखता है, और फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि इस बीमारी का ये इलाज है। मैं दोस्तों आपको अपने तजर्बे के मुताबिक बताता हूँ। ठीक है, ऐसा परिंदा हो किसी भी वजह से आपके परिंदे में ये कमज़ोरी आ जाए, टांगों की कमज़ोरी आ जाए, परिंदा टांगों पे ना खड़ा हो सके, चल फिर ना सके, या फिर चल फिर रहा है लेकिन कमज़ोरी उसकी टांगों में है, करना आपने ये है कि ऐसे परिंदे को फिल फॉर आपने खुडे में बंद नहीं करना, उसको खोल देना है। ठीक है, एक वजह ये भी है कि परिंदे खुडे में बांध रहते हैं, वो आप उन्हें खुला नहीं छोड़ते, और ये वजह भी उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आ जाती है और उसके बाद वो टांगों से कमज़ोर हो जाता है। खुडे में आपने परिंदे को बंद नहीं करना, परिंदे को आपने खुला छोड़ देना है। गर्मी का मौसम है तो ये चीज़ आपने उस पर ध्यान रखना है, उस पर नज़र रखनी है। ये नहीं कि अगर आपका परिंदा धूप पे जल रहा है, वो चल नहीं सक रहा तो धूप पे ही जलता रहे, नहीं, उसको छाँव पे कर दें। सर्दी का मौसम है, छाँव वाली जगह पे है तो उसको धूप पे कर दें। ठीक है, सर्दी में तो धूप ही मुफीद है, आप उसे धूप पे ही रखें। ठीक है, ये आपने करना है, बाकी उसको खुला छोड़ दें। सुबह आपने खोला, परिंदे को खोल के उसको खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ने के बाद आप सबसे पहले उसे दाना दरमियानी सी मिकदार में, ठीक है, खिला दें। ख़ुद से वो खा रहा है तो ठीक है, दरमियानी सी मिकदार में दाना खिला दें, नहीं खा रहा तो ख़ुद से उसे खिलाएं। उसके बाद दोस्तों पानी वगैरह पिला के आपने लहसुन ले लेना है और शहद ले लेना है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, लहसुन को आप आवन दस्ता है, चट्टू बटा जो भी आप कहते हैं उसमें आप इसको बरीक कर लें। बरीक करके इसमें शहद मिलाएं, शहद मिला के इन दोनों की छोटी छोटी मिला के छोटी छोटी गोलियां बना के वो आप गोलियां उसके मुंह में डाल दें। ठीक है, उसका अच्छी तरह पोट लहसुन से भर दें, जितना उसको खिला सकते हैं लहसुन और शहद, ये गोलियाँ बना के उसके मुँह में आप डाल दें, उसको खिला दें। खिलाना आपने ऐसे है कि ये ना हो कि उसके आप मुंह में डाल रहे हैं, वो ख़ुद से नहीं खा रहा, मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है, वो उसके पोट तक नहीं पहुंच रहा और आप ऊपर से आप और डाल रहे हैं। ठीक है, आप उसे पहले उसके डालें और उस जो रग नीचे आ रही होती है, जो नाली आ रही होती है खुराक वाली, वो हाथ की मदद से पता चल जाता है कि ये किस जगह पे है ये। ठीक है, जो आपने खुराक डाली है वो किस जगह पे, आप हाथ की मदद से आस्ता आस्ता उसे मसलते मसलते नीचे तक ले आएँ। ठीक है, ताकि उसके पोट तक पहुंच जाए और आप फिर दोबारा उसके मुंह में खुराक डालें। अगर ये उस परिंदे का मैं कह रहा हूँ जो ख़ुद से नहीं खा रहा, ख़ुद से अगर वो खा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने उसे हाथ की मदद से खिलाना है। अच्छा, सादा पानी परिंदे के आगे नहीं रखना, उसके बाद आप परिंदे के आगे पानी रखते हैं, विटामिन उसमें शामिल करें, मल्टी विटामिन आप ले आएँ, विटामिन शामिल करें, कैल्शियम पी ले आएँ, कैल्शियम सी ले आएँ, जो भी आपको कैल्शियम का सिरप मिलता है। सादा पानी आपने परिंदे के आगे नहीं रखना। ठीक है, कैल्शियम वाला रखें, विटामिन वाला रखें, मल्टी विटामिन आपको मिल जाते हैं इंसानों के मेडिकल स्टोर से। बच्चों के विटामिन होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो वाले आप विटामिन ले आएँ। ठीक है, ला के आप अपने परिंदे को वो पानी में इस्तेमाल करवाएं, सादा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। अच्छा, दिन हुआ 2 बजे के टाइम पे आप फिर लहसुन और शहद जो है पोट भर के आप उसको फिर खिला दें। ठीक है, और रात को आप जब दाना पानी खिलाएं उसके बाद लहसुन और शहद आप उसे फिर खिला दें। ठीक है, लहसुन दोस्तों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये नसें खोलता है, खून को तेज़ करता है, खून की जो रफ्तार है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, लहसुन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये लहसुन ही इसका काम करेगा। 3-4 दिन आपने ये मुसलसल ये काम करना है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, लहसुन वाला। ठीक है, जितना भी वो दाना खा रहा है उसके बाद आप उसे अच्छी मिकदार में बारीक हुआ जो लहसुन है, ये उसका निज़ाम भी नहीं रुकने देगा, ख़राब भी नहीं करेगा। लहसुन हाजमा भी उसका करेगा, बड़ा मुफीद है। ठीक है, 2 चीज़ें होगी दोस्तों, एक लहसुन हो गया और दूसरा हो गया आपका मल्टी विटामिन, कैल्शियम पी, कैल्शियम डी, कैल्शियम के सिरप, विटामिन के सिरप, ये आपने उसके पानी में इस्तेमाल करने हैं, सादा पानी उसे नहीं देना। दोस्तों ये 2 काम हो गए, मल्टी विटामिन और लहसुन वाला। ठीक है, ये आपने मुसलसल 3 दिन करना है। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर आप देखें कि आपके परिंदे की क्या
नोयत है, उसकी बीमारी की क्या नोयत है। परिंदा आपका पाँव उठा रहा है, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा, या मज़ीद कमज़ोर हो रहा है, आपको उसका पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका परिंदा आपको कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है, बेहतर लग रहा है, तो आपने फिर कोई और ट्रीटमेंट, कोई इलाज, कोई नुस्खा, कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ आपने नहीं देनी। ठीक है, आप 3 टाइम कर रहे थे, 3 दिन के बाद आप इसको 2 टाइम पे ले आएँ। एक सुबह दाने के बाद लहसुन दे दें, और एक रात को जब आप बंद करने लगे हों उसके बाद उस टाइम आप पे लहसुन दे दें। लहसुन और शहद 2 चीज़ें। ठीक है, मज़ीद 2 दिन 3 दिन देखें, अगर आपको परिंदा बेहतरी की तरफ लग रहा है तो आप इस खुराक को जारी रखें 10-12 दिन। ठीक है, जैसे 10-12 दिन के बाद आपका परिंदा कुछ ना कुछ अपने पाँव पे चलने फिरना शुरू कर दे। ठीक है, ये एकदम दोस्तों 1-2 दिन में ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसमें महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, इस बीमारी में टाइम लगता है। ठीक है, आप उसके बाद इसको एक टाइम पे ले आएँ, साथ उसकी डाइट अच्छी कर दें, उसकी खुराक अच्छी कर दें, उसकी जो पालक सब्ज़ियाँ फ्रूट जो चीज़ आपको मिलती है किचन का, जो उसमें चीज़ें आप वेस्ट कर देते हैं, सालन हो गया, रोटी के बोरे पानी में भिगो के, उससे जितनी उसकी डाइट अच्छी कर सकते हैं आप उसे करें। ठीक है, अच्छी खुराक उसे दें, आपका परिंदा इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगा। कैल्शियम पी और विटामिन पानी में आपने उसे, ये आपका पूरे ये समझें कि 2 महीने का कोर्स है, आपने इसे ख़त्म नहीं करना। परिंदे पे आप नज़र रखेंगे, आप उसके टाइम पे ये काम करेंगे तो आपका परिंदा इसी लेसन से ठीक हो जाए। ये जो लहसुन और शहद है, इसी लहसुन और शहद से ही आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आपकी पूरी तवज्जो, पूरा टाइम, ये नहीं कि आप सुबह एक दिन 9 बजे दाना दे रहे हैं, लहसुन दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे दिन आप 12 बजे दे रहे हैं। नहीं, आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। सुबह अगर 9 बजे आप दे रहे हैं या 8 बजे दे रहे हैं तो आप दिन को 1 बजे दे दें, 2 बजे दे दें। आपने एक टाइम रखना है, फिर आपको शाम का भी एक टाइम रखना है, मगरिब से पहले पहले उसको दाना खिला के, लहसुन ये और शहद खिला के उसको बंद कर दें। एक आपने टाइम रखना है। ये कुछ दिन की आपकी मेहनत होगी, लेकिन आपका जो परिंदा होगा, जो टांगों से मफलूज हो गया, टांगों की बीमारी है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर 3 दिन तक आप देखते हैं, आपने 3 दिन उसको लहसुन दिया, शहद दिया, ठीक है, 3 दिन तक आप देखते हैं कि आपका परिंदा कुछ बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, तो आपने फिर तीसरे दिन ये करना है कि लहसुन वाला काम आपने ख़त्म कर देना है। चौथे दिन एक दिन का गैप दे के चौथे दिन आपने मैथिक बाल का इंजेक्शन नहीं, क्या टैबलेट, ठीक है, मैथिक बाल की आप गोली एक पलता ले आएँ। ठीक है, 3 दिन के बाद आपने लहसुन को ख़त्म करके चौथे दिन आपने ये गोली दे देनी है। ठीक है, गोली दे देनी है। उस दिन आपने लहसुन वगैरह कोई चीज़ आपने नहीं देनी, लेकिन परिंदे को आपने खुराक देनी है, मल्टीविटामिन आपने साथ देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गोली आपने दोबारा देनी है, फिर 3 दिन बाद। 3 दिन आपने गोली नहीं देनी। जो बाकी बीच में 2 दिन बचेंगे, उन 2 दिन में आपने लहसुन और शहद देना है उसको। ठीक है, आसान से लफ्ज़ों में आपको दोबारा समझाता हूँ, बड़े सुकून के साथ आप सुने इस नुस्खे को। दोस्तों 3 दिन आपने लहसुन और शहद देना है खुराक के बाद। ठीक है, सुबह आपने दाना दिया, दाने के पानी के बाद आपने उसको लहसुन और शहद मिक्स करके आपने उसको पोट भर के खिला देना है। दिन में आपने फिर यही काम करना है 1-2 बजे के टाइम पे, और शाम में आपने मुर्गे को बंद करने से पहले फिर यही काम करना है। लहसुन और शहद आपने परिंदे को दाने के बाद आपने दे के बंद कर देना है। 3 दिन तक आपने देखना, अगर आपका परिंदा रिकवरी की तरफ जा रहा है तो आपने कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन और कोई काम नहीं करना है। फिर आपने यही तरीक़ाकार 3 दिन के बाद आप इसको 2 टाइम पे ले आएँ। अगर आपका परिंदा रिकवरी की तरफ जा रहा है, फिर लहसुन और शहद सुबह दें और शाम को दें। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं 3 दिन में आपका परिंदा रिकवर नहीं कर रहा, मकसद वो उसी तरह, फिर आपने ये करना है कि तीसरे दिन जिस दिन आपने लहसुन और शहद दिया, एक दिन का वफ़ा करके चौथे दिन आपने आगे उसको दे देना है, मैथिक बाल की गोली दे देनी है। ठीक है, एक गोली रात को दे दें, जब परिंदे को बंद करेंगे, दाना पानी खिला के उसको बंद करके दे दें। अगले दिन आपने फिर लहसुन और शहद उसका शुरू कर देना है। ठीक है, 3 दिन आपने गोली नहीं देनी, 2 दिन लहसुन और शहद आपने सुबह शाम देना है, और तीसरे 3 दिन के वक्फे के बाद आप फिर उसे गोली दे दें। ये पूरा जो पलता होगा आपने हर 3 दिन के बाद देना है। ठीक है, अगर आपका परिंदा रिकवरी की तरफ आ रहा है तो फिर आप उसका लहसुन है, इसको एक टाइम रात को ही सिर्फ कर दें। सारा दिन वो अपना दाना, जो आप उसे डाइट दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, दाना खाए, सब्जियां दें उसे, पालक दें, फ्रूट के छिलके, फ्रूट जो आपको कचरा मिलता है, किचन का जो वेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें उसको दें, आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों आसान सा इलाज था। बाकी दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी था। लहसुन और शहद ये आपके परिंदे को ठीक करेगा। मैं आपको लंबे चक्रों में नहीं डाल रहा, आप ये इंजेक्शन ले आएँ, वो इंजेक्शन ले आएँ। सिर्फ इसका ये है कि आपने इसे तरीके से करना है, परिंदे पे नज़र रखनी है, खुराक का एक टाइम टेबल रखना है, लहसुन और शहद आपने उसे प्रॉपर देना है,
اور اگر آپ کا پرندہ 3-4 دن میں آپ دیکھ رہے ہیں لہسن اور شہد سے کچھ وہ بہتری کی طرف نہیں آیا، پھر آپ نے میتھک بال کا ایک پلتا لے آنا ہے۔ وہ میتھک بال آپ نے 3 دن بعد اسے دینی ہے اور درمیان میں لہسن اور شہد دینا ہے۔ میتھک بال اور شہد اور لہسن یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کے پرندے کو ٹھیک کریں گی۔ باقی میں آپ کو کہوں جی آپ یہ کریں، وہ انجیکشن لے آئیں، اس طرح لے آئیں، علاج اور بھی ہیں، لیکن نئے جو شوقین ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جو انجیکشن کی مقدار ہوتی ہے وہ غلط اس کا استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لگانے کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، سب پرندہ بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسان سا سستا سا علاج ہے، چھوٹی مکھی کا اگر آپ کو شہد ملے، چھوٹی ڈبی آپ لے آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے 1000-1200 روپے سارے لگ جائیں گے، بہت زیادہ بھی اگر لگیں تو 1000-1200 میں آپ کا پرندہ واپس آپ ریکور کر سکتے ہیں۔ اس سے کم بھی دوستو لگ سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے، چھوٹی ڈبی 500-600 روپے کی یہ ڈبی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا مہنگا ہے۔ باقی میتھک بال اور ملٹی وٹامن یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں لے کے آ سکتے ہیں۔ صرف یہ آپ کا توجہ مانگتا ہے، آپ کا ٹائم مانگے گا۔ اتنی جلدی یہ بیماری ریکور ہونے والی نہیں ہے، مہینہ 1.5-2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تسلی کے ساتھ اپنے پرندے کی جو اس کو یہ کریں، اس کا ٹائم ٹیبل رکھیں، آپ لہسن، شہد، ملٹی وٹامن اور میتھک بال سے اپنے پرندے کو ریکور کر سکتے ہیں۔ انجیکشن میں آپ کو بتاؤں جی آپ یہ کریں وہ آپ کا خرچہ کرانے والی بات ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی علاج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں وہ اتھینٹک ہو، آزمایا ہوا ہو، جس کو آپ کریں آپ کو فائدہ ہو اور آپ دعائیں دیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ آپ اس کا نقصان بھی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی اگر آپ کو ویڈیو کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ویڈیو کو 1 بار دیکھیں، 2 بار دیکھیں، 3 بار دیکھیں، آپ ویڈیو کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے بعد آپ یہ کریں، علاج کریں اور اپنے پرندے کو ریکور کریں۔ دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ واقعی شوقین ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔